안녕하세요. 반갑습니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 온라인으로 함께 예배하시는 여러분을 환영합니다. 우리 옆사람과 이렇게 인사 나눌까요? 할렐루야. 그러면 그것을 받는 사람은 아멘 이렇게 받아요. 네, 할렐루야, 아멘. 할렐루야, 아멘. 이 말씀은 고린도후서 1장 20절에 있는 말씀입니다. 하나님의 약속을 믿는 사람들에게 하나님의 그 약속이 이루어진다라고 말하고 있고 그것을 예라고 대답한대요. 그것을 할렐루야라고 할 때에 우리가 아멘 하는 걸 통하여서 하나님이 영광을 받으신대요. 이 시간 우리가 자리에 일어나서 우리 하나님께 할렐루야 찬양을 하면서 나아갈 때, 그렇습니다, 우리가 그 찬양이 하나님께 영광이 되는 것을 이 시간에 다시 한번 선포하는 시간 우리 가운데 허락해 주셔서 감사한다고 그 마음 가지고 우리가 함께 예배하기 원합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 성령 하나님, 우리 가운데 오셨다라는 증거 보여주세요. 할렐루야 할 때에 아멘 하는 사람, 그 마음이 하나님을 향해서 옳습니다, 믿습니다, 그것을 그대로 될 줄로 압니다 라고 고백하는 그 사람 가운데 성령이 이미 임재해 있음을 고백합니다. 하나님, 우리 가운데 부족함이 있지만 그리스도의 보혈이 오늘도 우리를 정결케 한 것을 믿습니다. 이런 한 사람 한 사람이 모여서 우리 하나님을 찬양하오니 우리 하나님, 우리를 통하여서 영광 받아 주시옵소서. 할렐루야 외칠 때에 하나님 영광 받아 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's all raise a voice together. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Louder than the unbelief. Church, sing it louder. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let it be our declaration. Church, join our voice together and sing together. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. With everything inside of me, with everything inside of me, I raise a hallelujah. I watch the darkness, I watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the key. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Sometimes it's hard to believe that God is working. So let's sing this over our soul. Sometimes we have to sing our way to the truth. Proclaim this to your soul today. So let's sing together. Sing a little louder. And sing a little louder. Jesus. And sing a little louder. And sing a little louder. Sing a little louder. Join me, sing it together. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes. Heaven comes. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than sing it over. Our weapon is a melody. Sing a little louder. And let's sing one more time. Sing a little. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. One more time, the victory is there. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. We trust your faithfulness. Jesus, we lift your name. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Let's give a clap offering to Jesus together. We thank you, Jesus. 거친 바다 함께 고백합니다. 거친 바다 바라볼 때 큰 두려움에 나 잠기고 모든 소망 사라지네. 나의 마음 무너져 내리고 거센 폭풍 가운데 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 주를 향해 내딛네. 깊은 곳에 나
거친 바다 바라볼 때 큰 두려움에 나 잠기고 모든 소망 사라지네. 나의 마음 무너져 내리고 거센 폭풍 가운데 우리가 주의 목소리를 듣기 원합니다. 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 주를 향해 내딛네. 깊은 곳에 나아가 내 발을 띠네. 두려움 내려놓고 깊은 곳에 나아가 내 발을 띠네. 할렐루야. 깊은 곳에 나가 깊은 곳에 나아가 내 발을 띠네. 두려움만 내려놓고 깊은 곳에 나아가 내 발을 띠네. 할렐루야. 함께 고백합니다. 거센 폭풍 가운데 거센 폭풍 가운데 주 사랑이 들리니 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 나의 작은 발걸음 주를 향해 내딛네. 주를 향해 내딛네. 거센 폭풍 가운데 거센 폭풍 가운데 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 나의 작은 발걸음 주를 향해 내 주의 신실하심을 우리 함께 고백합니다. 거센 폭풍 가운데 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 주를 향해 내 다시 한번 고백합니다. 거센 폭풍 가운데 거센 폭풍 가운데 주 사랑이 들리니 나의 작은 발걸음 주를 향해 내딛네. 우리 함께 고백하길 원합니다. 하나님, 나의 지혜보다 내가 가진 것들보다 내 눈을 들어 주님을 볼 수 있도록 도와주시옵소서. 나의 자금에 시선을 두는 것이 아니라 하나님의 크심을 바라볼 수 있도록 도와주시옵시고, 나를 믿는 것이 아니라 주 예수 그리스도 그리고 나의 하나님의
신실하심을 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 이 고백하면서 함께 나아가기를 원합니다. Not because of who I am, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 주 안에 있는 나에게 난 근심이 있으랴. 십자가 밑에 내 짐을 풀었네. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 그 두려움이 변하여 함께 고백합니다. 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 면하여 내 노래 되어. 주의 자비하심을 함께 고백합니다. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고
고백합니다. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가 나 주님만 따라가리. 자리에 앉으셔서 기도로 나아가겠습니다. 하나님 아버지, 한 주 동안에 우리를 지켜주신 것과 삶을 인도해 주신 것에 감사하며 주일에 예배드릴 수 있는 마음과 환경 허락해 주신 것에 감사합니다. 주님, 한 주 동안 살면서 주님을 믿음으로 의지하지 못했거나 알게 모르게 지은 죄들에 대해서 주의 보혈로 용서하여 주시길 원하고 항상 빛과 소금처럼 살아갈 수 있는 저희가 되기를 소망합니다. 현재 교회 다운타운 캠퍼스에 있을 기도의 밤을 위해서 기도드립니다. 성령님의 은재 안에서 주님께 시선을 맞추고 주님의 음성을 들으며 믿음으로 순종의 길을 걷는 우리가 모두가 될 수 있도록 소망합니다. 또한 4월 1일에 있을 미랄 사랑의 교실을 위해 기도드립니다. 성기미들이 장애인 형제 자매들을 섬기면서 예수 그리스도의 사랑을 더 알아가는 은혜를 누릴 수 있길 바랍니다. 오늘 예배를 드리러 온 모두가 공동체 30일 주제인 두려움을 이기는 믿음을 경험하게 해주시고 모든 두려움이 믿음으로 바뀔 수 있기를 소망합니다. 오늘 말씀 전해주시는 정창길 목사님 가운데 성령 충만으로 함께 해주시고 말씀 듣는 우리들은 은혜 받고 행동이 변화되는 은혜가 있기를 소망합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 안녕하세요. 다운타운 캠퍼스 성도 여러분. 여러분들의 고민을 듣고 같이 나눠볼 박하연, 안유진입니다. 반갑습니다. 네, 오늘은 시다바리의 메인 DJ 김혜인 자매님과 여인환 형제님을 대신해 저희가 고민을 듣게 되었는데요. 유진 형제님, 공동체 30일을 맞아 오늘 특별한 주제의 고민들을 받게 된다고 들었는데 그 주제가 뭐죠? 네, 이번 주제는 바로 불확실한 미래에 대한 두려움인데요. 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 게 미래죠. 아마 많은 분들이 예상할 수 없는 자신의 미래에 대해서 두려워해 본 적이 있으실 텐데요. 예상대로 아주 많은 사연들을 도착했습니다. 정말 다 읽어볼 수 있었으면 좋겠지만 시간 관계상 저희가 사연 하나를 골라서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 하나는 안녕하세요. 다운타운 캠퍼스 성도 김단탄이라고 합니다. 고등학생 때만 해도 원하는 대학에 합격해 열심히 공부를 하고 졸업 후 원하는 곳에 취직하는 것을 계획하고 있었기에 미래에 대한 두려움이 별로 없었습니다. 오히려 미래에 성공할 제 자신을 생각하면 더 힘이 나고 기대가 되기도 했습니다. 하지만 현실은 제가 생각한 것과 달랐습니다. 원하는 대학에 갔지만 제가 선택한 공부가 저와 맞지 않았고 졸업 후 저보다 뛰어난 실력을 가진 친구들과 경쟁하며 끊임없는 취업 실패를 맛보아야만 했습니다. 나름 제 미래에 대해 철저하게 계획을 했지만 막상 이렇게 계속해서 예상치 못한 일들에 부딪히고 제 삶을 제가 완벽히 통제할 수 없다고 느끼는 순간 눈앞이 캄캄해지며 불확실함으로 가득 찬 제 미래가 너무나도 두렵기만 합니다. 어떻게 하면 이 두려움에서 벗어날 수 있을까요? 정말 남 얘기 같지가 않네요. 그렇네요. 아마 단탄 형제님뿐만 아니라 저희 공동체 내에 많은 분들이 이렇게 불확실한 미래에 대한 두려움이 있지 않나 싶어요. 당장 내일 무슨 일이 생길지
알 수 없는 게 저희 삶 아니겠습니까? 맞아요. 어떻게 보면 참 저희 각자 인생에 스릴 넘쳐요. 한치 앞을 내다볼 수 없어 마치 예고편 없는 드라마 같달까요? 간사님, 요즘 제일 핫한 드라마 더 글로리 보셨나요? 아, 네. 진짜 매회 손에 땀을 쥐게 하는 그런 드라마였죠. 그 드라마가 파트 1이 먼저 나오고 파트 2가 약 2달 뒤에 나왔는데요. 와, 그 2달 동안 정말 난리도 안 했잖아요. 여기서 끊으면 어떡하냐? 너 손명이 살아있는 거냐? 그러니까요. 박연진은 어떤 벌 받을 거냐? 하지만 잘 보면 그 2달 동안 사람들이 다음 내용 예상할 수 없어 답답하면서도 정말 많은 추론들을 하고 또 기대감을 가지며 기다렸어요. 저는 저희 공동체 성도들이 물론 앞을 내다볼 수 없는 미래가 두렵겠지만 두려워하기보다는 이렇게 기대감을 가지며 함께 즐기셨으면 좋겠습니다. 네, 정말 저희가 두려움보다는 기대감을 가지고 미래를 향해 나아갈 수 있었으면 좋겠네요. 그럼 이제 불확실한 미래에 대한 두려움, 그 두려움에서 어떻게 벗어날 수 있는지를 알아봐야 하는데요. 오늘 정창길 목사님의 설교를 통해 배우실 수 있을 겁니다. 그럼 모두 설교에 집중해 주시고 저희는 여기서 특별 에피소드 마무리하겠습니다. 이상 시다바리의 박하연, 안희진이었습니다. 나중에 기회가 된다면 또 뵙겠습니다. 안녕. 네, 이제 공동체 30일 3주차를 접어들면서 이번 주는 불확실한 미래에 대한 두려움인데요. 이를 위해 인터뷰를 준비했는데 최용 형제님 자리에 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 저는 현재 커플순에 있고요. 지금 2딸의 아빠이고 한 여자의 남편이고요. 지금 현재 형제교회에서 한 12년째, 11년째 지금 섬기고 있습니다. 네, 현재 어떤 일을 하고 계시죠? 저는 의료인으로 일하고 있습니다. 네, 혹시 실례가 안 된다면 어떤 직업을? 뭐 다들 아시겠지만 뭐 치과를 하고 있습니다. 네, 멋있습니다. 네, 지금도 저희 젊어 보이시지만 저희 시애틀 다운타운 캠퍼스에서 보면 어떻게 보면 좀 연장자의 자리를 맞습니다. 차지하고 계신데 혹시 젊으셨을 때는 좀 어떤 두려움이 있으셨나요? 이런 질문을 받게 되다니 이제 아, 여기서는 네. 주위를 둘러보세요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 제가 제가 이제 고등학교 때는 굉장히 좀 방황을 많이 했어요. 그래서 아마 사진 보시겠지만 제가 고등학교 때 졸업 사진 때 제가 이제 밴드부에 있었어가지고 이제 공연을 하고 그때는 음악을 너무 좋아했어가지고 이렇게 백화점 같은 데 가면은 무대가 있거든요. 저런 데 가서 주말마다 노래 부르고 상품 타고 하는 게 저의 약간 좀 낙이었습니다. 그럼 신앙생활도 어떤 편이셨나요? 저는 한국에 있을 땐 교회를 안 나갔어요. 그래서 고등학교 졸업할 때까지 계속 쭉 인조이 재밌는 거 하고 그러고 지냈습니다. 그럼 미국에는 언제쯤 오시게 된 건가요? 제가 이제 고등학교 졸업하고 19살 때 대학교 1학년 때 이제 노스캐롤라이나에 유학을 왔어요. 그럼 그때 당시에는 좀 미래에 대한 어떤 두려움이 있으셨나요? 그때 이제 모두들 그러시겠지만은 유학 생활에 오게 되면은 부모님도 안 계시고 이제 모든 걸 저 스스로 혼자 해야 된다는 거, 그리고 제 미래를 누구도 책임질 수 없다라고 하는 그런 막막한 두려움이 컸던 것 같습니다. 또 하나님 안에서 또 어떤 교회 안에서 또 그런 두려움도 있으셨나요? 이제 제가 그렇게 유학을 온 다음에 감사하게도 어떤 젊은 목사님께서 저를 이제 교회에 인도해 주셨어요. 그래서 인도해 주셔가지고 제가 음악을 좋아하다 보니까 찬양팀에 조인해 주게 하셨고, 찬양팀 통해서 또 성경 공부 통해서 예배, 수요 예배, 뭐 금요 예배, 새벽 예배, 성가대 찬양팀, 뭐 청년부 하면서 신앙심을 계속 키워가면서 하나님을 뜨겁게 만나면서 그런 두려움들, 아까 말씀드렸던 그런 막막함들을 잘 그렇게 해결했던 것 같습니다. 그럼 그때 당시 계속 인도자로 하셨던 건가요? 찬양팀에서? 처음엔 찬양팀 인도자가 아니었어요. 처음에는 그냥 싱어였다가 목사님께서 한국에 갑자기 급하게 가실 때 저한테 이제 인도를 부탁하셨는데 그때 처음 기타를 잡고 인도를 하게 됐습니다. 네. 그러면은 그때 당시에 또 하나님이 인도하시는 그 두려움에 극복한 에피소드를 또 하나 소개를 해주실 수 있나요? 네, 제가 아무래도 이제 유학생이었다 보니까 진로가 가장 큰 이제 문제였던 것 같아요. 그래서 대학교 졸업할 때쯤에 이제 제가 원하고자 했던 대학원에 이제 어플라이를 했고 잘 안 됐어요. 제가 그래서 떨어졌고 실패해가지고 유학생이다 보니까 비자를 이제 유지를 해야 되거든요.
그래서 다른 제가 원치 않는 대학원에 지원을 해서 이제 노스캐롤라이나에서 이제 시카고로 이제 이사를 가게 됐고요. 거기서부터 완전 처음부터 다시 처음부터 새롭게 시작을 해야 되고 또 그곳에도 아무도 아는 사람 또 없고 이제 그렇게 지냈는데 그곳에서 하나님께서 제가 막막한 마치 황무지 같은 데 있을 때 한 교회를 좀 보여주셨거든요. 그래서 그 교회가 제 집에서 한 40분 떨어진 곳에 있었어요. 40분 곳에 운전을 해서 가면은 자그마한 교회에 한 20명 안팎되는 교인분들 계셨는데 그 교회에서 제가 섬기고 마찬가지로 또 여러 사역들을 하면서 저를 되게 갈고 닦으시면서 인내를 좀 배우게 하신 것 같아요. 그래서 광야 속에 있는 광야 것처럼. 속에서 있던 것처럼. 그래서 나중에 지금 돌아와 보니 그것들이 전부 다 저를 크고 이렇게 또 이렇게 인격적으로 만들어 주신 과정이 아니었나 생각합니다. 그러면 이제 과거에서 벗어나서 현재에는 또 어떤 두려움을 가지고 계신가요? 제가 청년 때는 정말 뜨겁게 하나님을 경험으로 만나다 보니까 정말 예배란 예배 그런 사역들은 다 참여했었어요. 그래서 뭐 결혼도 안 했고 애도 없고 하니까 그렇게 했는데 지금은 이제 아이들도 있고 직장도 있으니까 시간적 제약도 많고 여러 가지 생각해야 될 것들이 많아가지고 거기서 오는 또 신앙적인 딜레마, 약간 부딪히는 것들, 좀 사역과 예배 가운데 제가 뭔가 이렇게 막 맞추려고 하는 느낌, 그런 두려움, 그런 거 가운데 하나님께서 과연 행복하실까 이런 두려움이 가장 컸던 것 같습니다. 사실 소문에 의하면 지금도 굉장히 모든 사역지에 불이 나게 발에 불이 붙게 되게 달리고 계신다고 들었는데 지금 어떤 그 두려움이 있으신데 또 어떻게 극복을 하려고 노력을 하고 계신가요? 요즘은 제가 이제 새벽 기도를 매일 나가려고 노력하고 있어요. 새벽 기도 갔다가 이제 다시 일을 가든지 학교를 가는데 그리고 말고도 제가 사실 그 아까 말씀드렸듯이 대학교 때 훈련이라고 제가 잘 됐다 생각하는 게 뭔가 이렇게 두려움과 어려운 상황이 있을 때 이걸 재지 않고 하나님께서 어떻게 하시면 기뻐하실까, 하나님께 내가 내 모든 걸 내려놓고 나갈 때 분명히 책임져 주실 하나님, 그리고 내가 견딜 수 있을 만큼 주실 시련을 주실 하나님이시기 때문에 그런 거를 걱정하는 것보다 뛰어들고 내려놓고 나갔던 것 같아요. 어쩌면 하나님과 연결을 안 지을 수가 없는데 그럼 사역과는 이게 어떻게 관련이 또 있을까요? 사실 뭐 제일 간단한 것부터 말씀을 드리면은 저는 그 당시 뭐 대학교 1, 2학년 때 내일이 시험이다 아니면 파이널이다 하면은 저는 약간 좀 되게 굳었어가지고, 그러니까 곧았어가지고 그런 거 시험 신경 안 쓰고 바로 수요 예배 가서 예배 다 드리고 정말요? 또 밤에 공부하고 시험 보고 이런 거를 반복을 계속했어요. 근데 이게 뭐 물론 제 스스로도 최선을 다해야 했겠지만은 남들이 봤을 때는 시간 낭비고 뭔가 내가 왜 굳이 교회 가서 지금 내가 할 일도 바빠 죽겠는데 이렇게 생각할 수 있는데 오히려 그럴 때 제가 하나님 앞에 사역으로 아니면 예배로 나갔을 때 그 시간은 힘들지 몰라도 결국에는 언젠가 제가 돌아봤을 때는 하나님이 제 뜻을 이루어 주시고 계신 게 절대 아니시고 그런 적은 거의 없었던 것 같고 하나님께서 하나님의 뜻과 방향과 그리고 그 맞으신 타이밍에 하나님이 역사하신 거를 제가 체험을 할 수 있게 해주시는데 그 체험을 했을 때 얻는 기쁨과 그 감격이 계속 하나님을 찾게 하는 것 같아요. 그래서 그 두려움이 있을 때마다 그 두려움이 있어서 나는 다른 거 못하겠어, 난 이런 게 아니고 그냥 뛰어들고 하나님 저 정말 하나님 의지하고 나아갑니다. 저를 지켜주시고 다 모든 거 아시는 하나님께 맡기기 원합니다라는 마음으로 그러면서 사역을 했던 것 같아요. 맞아요. 사실 저희 계산보다 훨씬 뛰어나신 분이시기 때문에 좀 저희의 마음을 더 보기를 원하시는 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 그럼 마지막으로 기도 제목을 여쭤보고 마무리하도록 하겠습니다. 저 이제 뭐 항상 전에도 그랬듯이 저를 이렇게 갈고 닦으시고 이렇게 지금까지 이끌어 주셨는데 앞으로도 더 많은 사역을 감당하실 수 있도록 하여 주시고 제 표정과 말과 행동 모든 걸 통해서 사람들이 실망하는 것이 아니고 예수 그리스도의 형상을 보게 하시고 제가 더욱더 그렇게 큰 그릇이 되었듯이 하나님께서 앞으로도 더 큰 역사와 그런 사역 가운데 쓰임 받을 수 있도록 제 자신을 계속 준비시켜줬으면 하는 게 기도 제목입니다. 네. 네, 감사합니다. 혹시 생각나시는 분들은 최용 형제님을 위해서 기도해 주시고 이상 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 야고보서 4장 13절에서 17절. 들으라, 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아,
내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 귀한 인터뷰를 해주신 두 분께 정말 감사를 드리고요. 인터뷰를 듣고 있는데 노래를 좀 들어봤으면 좋겠다 이런 생각이 들어서 노래를 시키면 다음 주부터 안 나올 것 같아서 참도록 하겠습니다. 그래요. 공동체 30일 세 번째 만남을 갖습니다. 이제 다음 주까지 하면 이제 끝나게 되겠는데 오늘 불확실한 미래에 대한 두려움, 우리 안에 내 안에 존재하고 있는 이 두려움, 우리 믿음의 분량이 커지면 이 두려움의 분량은 작아지고 우리 믿음이 작아지면 두려움의 분량은 커지게 되는 것을 보게 됩니다. 가진 것이 부족할 것이라는 두려움. 지난주에 말씀을 나누면서 우리 옆에 있는 분들 좀 이렇게 챙겨서 밥이라도 사라 그랬더니 많은 분들이 밥을 산 것 같아요. 우리 팀장님 한 분이 오셔서 밥 먹느라고 굉장히 바빴다 이런 얘기를 해주셔서 너무 감사했고, 우리 순장님들, 팀장님들, 귀하게 섬겨주시는 분들 여러분 계속해서 기억해 주시고 밥 사주시고 기도해 주시기를 바랍니다. 자, 내가 하는 공부가 나의 미래를 보장할 것인가? 내가 지금 하고 있는 일 속에서 성공을 거머쥘 수 있겠는가? 과연 나는 결혼을 할 수 있을까? 내가 갖고 싶은 차, 내가 살고 싶은 집을 살 수가 있을까? 이런 고민들이 우리 가운데 있습니다. 나보다 조금 더 앞서가는 친구들을 바라보면 뭔가 나만 뒤처진 것 같고 이렇게 살다가 잘못되는 것 아닌가 하는 마음에 조급해지기도 합니다. 이러한 생각을 떠올릴 때마다 내 안에 자리 잡고 있는 두려움이 불쑥 솟아나옵니다. 그리고 나를 지치게 하고 좌절하게 하고 포기하게 하고 삶의 끈을 놓아버릴까라고 하는 이 내 무게를 감당할 수 없을 것이다라고 하는 이런 생각을 하게 됩니다. 사람은 누구나 나의 인생이 어떻게 될지 알지를 못합니다. 매일매일 정말 예상치 못한 일들이 우리의 삶을 찾아옵니다. 어떤 일이 일어날지, 내 인생인데 내 마음대로 할 수 있는 게 별로 없어요. 내가 하고 싶은 것을 할 수가 없는 현실입니다. 사실 많은 사람들이 내 인생이기 때문에 내 인생 내 마음대로 할 수 있다라고 생각을 합니다. 그런데 살다 보면 그렇지 않다는 거예요. 내 마음대로 되어지지 않는 일들이 너무 많은 거예요. 그럴 때마다 절망하게 되고 그 절망이 우리의 삶을 살아가는 것을 두렵게 만들기도 합니다. 오늘 말씀을 보면 야고보 사도는 인생이 짧다는 것을 깨닫고 그것을 준비하는 사람은 참으로 지혜로운 사람이다라고 가르쳤습니다. 내 인생이 짧다는 것을 깨닫는 사람, 그리고 준비하는 사람이 지혜롭다라고 하는 것입니다. 여러분은 여러분의 인생이 얼마나 길 거라고 생각합니까? 앞으로 몇 년을 이 땅 가운데서 살 수 있을 거라고 생각을 합니까?
우리보다 조금 더 인생을 살아간 모세는 자기의 인생을 돌아보며 이렇게 얘기합니다. 시편 90편 12절인데요. 그러니 우리가 인생을 바로 셀 수 있도록 가르치소서. 그래야 우리가 마음에 지혜롭게 담게 될 것입니다. 인생이 짧은 것은 우리 머리로 알아요. 그런데 우리의 마음에서는 우리의 인생이 영원할 것처럼 생각이 되어진다라고 하는 것입니다. 그러한 사람들에게 내가 살 수 있는 날을 세어보라고 이야기하는 것입니다. 너의 살아갈 수 있는 날이 얼마나 짧은지를 아는 것이 지혜다라고 말씀하고 있는 것입니다. 짧은 인생, 우린 그러면 어떻게 살아야 할까요? 세 가지를 기억하면 좋겠습니다. 첫째, 우리의 삶을 예상할 수 없다는 것을 기억해야 합니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 우리의 삶을 예상할 수 없음을 기억해야 합니다. 오늘 본문은 타주에 가서 1년 동안 비즈니스를 해서 돈을 벌겠다고 하는 사람에 대해 말하고 있습니다. 이 세상에서 돈을 많이 벌어서 출세해야겠다고 생각하는, 어쩌면 내 모습, 우리들의 모습을 이야기하는 것입니다. 멋진 계획을 세우며 이러한 계획을 세우면서 이것이 하나하나 이루어지면 얼마나 행복한 삶이 될까, 이런 생각을 했을 것 같습니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 그들은 아주 중요한 한 가지를 놓치고 있습니다. 그것이 뭐냐면 그 계획 안에 하나님이 계시지 않는다라고 하는 것입니다. 계획은 완전했지만 사실 그 계획을 인도하시는 분은 하나님이십니다. 그런데 그들은 그걸 모르고 있던 거예요. 잠언 16장 9절은 이렇게 기록하죠. 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 여호와께서 이끄신다. 계획은 내가 세웠는데 그 계획을 이루시는 분은 하나님이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 사실 내일 일도 모르는 게 우리의 인생입니다. 내일 어떠한 일이 일어날지 알 수가 없어요. 그런데 지금 뭐예요? 1년 후에 내가 1년간 장사를 해서 내가 많은 돈을 벌어서 행복하게 살고 싶다라고 이야기하고 있는 거예요. 인생을 먼저 살아본 야고보가 그들의 어리석음을 지적하고 있습니다. 사람은 자신의 삶을 예측할 수가 없고 통제할 수 없다라고 하는 사실을 깨달아 알아야 하는 것입니다. 두 번째로 우리가 알아야 될 것은 삶이 짧음을 기억해야 합니다. 야고보서 4장 14절 오늘 본문인데요. 여러분은 내일 무슨 일이 일어날지 모르며 여러분의 생명이 무엇인지 알지 못합니다. 여러분은 잠깐 있다 없어지는 안개입니다. 이 땅에서의 삶이 영원할 것 같은데 잠깐 있다 없어지는 안개와 같은 존재라고 말합니다. 우리의 삶이 안개와 같대요. 인생을 먼저 살아본 대선배님의 말씀입니다. 저희 어머니께서 한 5년 전에 돌아가셨는데 84세에 돌아가셨습니다. 근데 한국을 방문했을 때 이런 말씀을 하시는 거예요. 내 삶을 돌아보니까 어느새 80년을 넘게 살았는데 다시 돌아보니까 언제 순간에 80년이 다 지나갔다는 거예요. 매일매일의 시간은 힘들기도 하고 어려운 시간들도 있었습니다. 피난 내려와서 어렵고 힘든 한국의 상황들을 다 겪으셨습니다. 정말 왜 이렇게 하루가 안 가나 이런 생각도 하셨을 텐데 많은 시간이 지나서 80세가 넘은 시점에 뒤를 돌아다 보니 한순간이었다라고 이야기하는 것입니다.
여러분들 안개 많이 보셨죠? 예. 안개 자욱하게 깔려 있는 거리, 특별히 호숫가에 가면 물안개가 쫙 덮어 있습니다. 그런데 해가 뜨는 순간 순식간에 사라져 버리는 것이 안개라는 것입니다. 멋진 계획을 세우고 플랜을 짜고 준비하지만 이 모든 것이 한순간에 지나가는 안개와 같다라고 말씀하는 것입니다. 우리의 인생이요, 잘 살면 100년입니다. 그렇죠? 지금 100세 넘은 분들도 뉴스에 종종 나오기도 해요. 잘 살아야 100년을 살고요, 100세를 맞이하는 비율은 전체의 5% 미만입니다. 아무리 100세 시대 이야기해도 5%밖에 안 되죠. 100년이 길다고 하지만 영원하지 않습니다. 우리의 마음에는 영원할 것 같아요. 뭐 저만 해도, 제가 봐도 앞으로 굉장히 영원히 살 것 같아요. 그런데 그렇지 않다라고 하는 것입니다. 우리의 인생은 내가 생각하는 것보다 훨씬 짧다라고, 그것을 깨달아 알아야 한다고, 기억해야 한다고 말씀해주고 있습니다. 세 번째는 우리의 삶이 하나님께 속한 것임을 기억해야 합니다. 아주 중요한 것입니다. 우리의 인생이 내 마음대로 살아가는 것 같지만 하나님께서 붙들고 계시다라고 하는 사실, 하나님께 속한 것임을 기억해야 하는 것, 너무 중요하다라고 하는 것입니다. 뭐 짧은 인생이라고 하지만 그렇다고 해서 무계획적으로 살 수는 없습니다. 우리는 나에게 주어진 인생의 청사진을 그립니다. 고등학교를 졸업하고, 우리 아까 간증도 나눠주셨는데, 고등학교 졸업하고 대학에 가고, 대학원도 가고, 또 더 열심히 하면 이제 PhD 박사도 하고, 그리고 이 땅 가운데서 잘 열심히 일해서 성공하고, 그리고 사회적 명성도 얻게 되면 그 힘을 가지고 정치에도 좀 나가보고, 그리고 대통령도 꿈꾸면서 살아가는 인생을 그려야죠. 그런데 그러한 계획을 지금 야고보 사도는 뭐라고 이야기합니까? 오늘 본문 16절에 보면, 그런데 여러분은 교만한 마음으로 자랑합니다. 이러한 자랑은 다 악한 것입니다. 표현해요. 아니, 이상하지 않습니까? 나의 인생의 플랜을 그리고 그것을 성취하기 위해서 열심히 살아가는데 왜 악하다고 할까? 1년간 사업을 해서 돈을 좀 많이 벌고 싶은데 왜 그 사실을 악하다고 할까? 뭐가 잘못된 걸까요? 그 청사진 속에 빠져 있는 것이 하나 있다라고 이야기하는 거예요. 뭡니까? 그 청사진 속에서 하나님이 원하시는 것은 무엇일까? 내가 지금 그리고 있는 그 과정 속에서 하나님은 어디에 계신가? 라고 하는 것을 빼먹으면 그 계획은 악한 것이다 라고 이야기하는 것입니다. 지혜로운 인생이란 자기 인생을 설계를 잘한 사람이 아니라 자신의 인생의 그 계획이 하나님의 섭리, 하나님의 뜻이 들어있고 하나님의 계획 속에서 진행되고 있다라고 하는 사실을 깨닫는 것, 중요하다라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 뜻을 알지 못하는 인생은요, 아무리 좋은 대학을 가도 돈을 엄청나게 많이 벌어도 결국 그것을 가지고 다른 사람들 앞에서 자기를 과시하는, 자기의 힘을 쓰는, 자기 자신을 높이는 곳에 쓰게 되어 있습니다. 어리석다라고 이야기하는 거예요. 성경에는 수많은 아름다운 멋진 인생을 잘 나간 사람들의 이름이 거론되고 있는데
그 사람들의 성공 배경은 자기의 인생이 하나님의 뜻 안에서 이루어졌다라고 믿는 사람들이라고 하는 것입니다. 누가복음에는요, 어리석은 부자의 이야기가 나옵니다. 아마 여러분들 대부분 아실 거예요. 한 부자가 있었습니다. 땅이 많아요. 밭이 많아요. 농사가 너무 잘 된 거예요. 그래서 엄청난 소출이 들어왔습니다. 가지고 있는 창고 가지고는 그 농산물을 다 담을 수가 없어요. 그래서 어떻게 해요? 창고를 더 짓습니다. 더 크게 짓습니다. 엄청나게 크게 짓습니다. 그러니까 마음에 뭐예요? 이만큼 벌어놨으면 이제 내 인생은 대박이 난 거야. 나는 내 창고에 쌓여져 있는 이 음식들을 먹으면서 파티를 하고 사람들을 불러서 같이 놀면서 이제는 인생을 즐길 거야. 이 부자의 생각이 그렇습니다. 우리들의 로망이기도 합니다. 그런데 그 사람을 향해서 누가복음 6장 19절에 보면 이렇게 기록을 합니다. 그러고 나서 내 영혼에게 말하겠다. 영혼아, 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아 두었으니 편히 쉬고 먹고 마시고 즐겨라. 그러나 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 이 어리석은 사람아, 오늘 밤 내 영혼을 내게서 찾을 것이다. 그러면 내가 너를 위해 장만한 것들을 다 누가 갖게 되겠느냐? 자기를 위해 재물을 쌓아 두면서도 하나님께 대해 부요하지 못한 사람은 이와 같다. 지금 창고를 크게 짓고 이제는 더 이상 걱정과 염려를 떨어버리고 정말 파티를 즐기는 인생을 살겠다라고 하는 그 사람에게 오늘 밤 내 영혼을 찾겠다라고 말씀하세요. 수고하고 애쓰고 창고를 크게 짓고 물건을 쌓아놓은 그 모든 것들이 누구 것이 되겠느냐? 저를 포함한 모든 남자들의 로망이 있습니다. 빨리 돈 벌어서 빌딩을 하나 사는 것입니다. 예. 그렇죠? 우리 자매님 중에도 그런 꿈을 꾸고 있는 분들이 있기도 합니다. 그래서 매달 정기적으로 고정적으로 들어오는 렌트비가 나의 삶을 멋지게 만들어 줄 것이다라고 생각하는 것입니다. 우리는 오늘 21세기를 살아가면서 누가복음 12장에 나오는 이 부자를 닮아가고 싶어 하는 거예요. 말씀을 읽는데도 그럼에도 불구하고 나도 모르게 그러한 유혹을 받습니다. 그렇게 되어지면 정말 먹고 마시고 여행 다니고 최고급 퍼스트 클래스 타고 다니면서 정말 멋진 인생이 될 것이다라고 이야기합니다. 그렇게 되면 어떻게 되죠? 실질적으로 그것이 이루어지면요, 거의 대부분의 사람들이 자기 인생의 주인이 자기가 되는 것을 봅니다. 어느 순간에 하나님이 안 계세요. 하나님 앞에 그렇게 기도하면서 구하는 자에게 주시겠다라고 약속하신 하나님, 내가 당신께 구합니다. 그래서 하나님이 은혜를 베풀어 줬더니 이제는 왕좌에 자기가 앉아서 자기의 인생을 핸들링하는 어리석은 부자의 삶을 살아가게 되더라 하는 것입니다. 우리는 유한한 인생을 살아갈 수밖에 없는 존재입니다. 유한한 인생 가운데 가장 중요한 것은 내가 내 인생의 주인이 아니라 하나님께서 내 인생의 주인이다라고 하는 사실을 깨달아 아는 것입니다. 우리의 삶은요, 하나님께 속해 있습니다. 우리는 우리의 미래가 어떻게 될지 내일 일도 알 수 없는 존재라 하는 것입니다. 우리의 인생은 너무나 짧습니다. 그래서 우리의 인생이 하나님께 속해 있다라고 하는 것을 우리는 꼭 기억해야 합니다. 제가 같이 동역하던 우리
아마 여러분들하고 나눴기 때문에 아는데 우리 UCIC 섬기던 우리 피승호 닥터피 교장 선생님 이제 막 51일 때 돌아가셨어요. 돌아가시기 전주에도 저하고 무슨 얘기를 나눴냐면 베트남에다가 UCIC 분교를 세우고 서울에도 분교를 세우고 이제는 세계 열방 가운데 이 사립초등학교를 세워서 이 미국에 있는 UCIC와 서로 학생들을 교환하면서 우리 아이들에게 어렸을 때부터 정말 언어와 이런 문화들을 익히게 하면서 미래의 일꾼들을 길러내자 하는 엄청난 이야기들을 같이 나누면서 꿈을 꾸었습니다. 그런데 심장마비로 51의 나이에 이 세상을 떠나고 말았습니다. 정말로 가슴 아픈 그런 시간들을 맞았는데 그러면서 생각되는 것이 정말 내일 일도 모르는 삶이 우리의 인생이라고 하는 사실을 한 번 더 깨닫게 됩니다. 그렇기 때문에 우리에게 주어진 시간, 이것이 내 거가 아니라 하나님 거다라고 하는 사실을 알게 될 때 하나님이 우리에게 베풀어 주신 것들을 어떻게 사용해야 될지, 우리의 삶의 모습은 어떠한 모습이어야 될지를 우리 말씀 가운데 한 번 더 생각해 보게 되는 것입니다. 그래서 이 비밀들이 깨달아진다면 우리는 이 땅을 살아가며 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 그러한 삶을 살아가는 것입니다. 그 하나님 안에서 꿈꿀 때에 하나님이 우리에게 필요한 모든 것들을 공급해 주시고 우리는 그러한 물질과 시간과 우리에게 주어진 그 모든 것들을 통해서 결국 하나님의 나라를 세워가는, 그래서 하나님의 기쁨이 되는 우리의 삶이 될 것이다 라고 하는 것입니다. 우리 마태복음 6장 33절에서 34절의 말씀을 읽으며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것도 너희에게 더해 주실 것이다. 그러므로 내일 일을 걱정하지 말라. 내일 일은 내일이 맡아서 걱정할 것이요 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 충분하다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 안에 불확실한 미래에 대한 두려움들이 너무 많습니다. 내가 지금 하고 있는 이러한 것들이 내 인생을 보장해 주지 못한다는 것 압니다. 내일 무슨 일이 일어날지 알지 못한다는 것 압니다. 그래서 두렵기도 합니다. 그것은 내 인생을 내가 내 마음대로 살아가고자 하는 그런 악한 것이 있기 때문입니다. 우리 인생의 주인이 누구인지를 깨닫지 못하는 어리석음의 결과일 수밖에 없습니다. 하나님, 우리는 우리의 인생을 예상할 수 없는 존재입니다. 우리의 삶이 얼마나 짧은지를 저희들은 망각하고 삽니다. 우리의 인생의 주인이 하나님이신 것을 깨달아 알 때에 우리의 인생이 가장 빛난 삶이 될 것이고 멋진 인생이 되어질 것입니다. 하나님의 손에 붙들려서 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하며 당신의 뜻을 이루며 사는 것, 그 믿음 가운데 나아갈 때 우리 안에 가득한 두려움들이 떠나가고 하나님 당신의 꿈으로 우리의 가슴이 채워지게 될 것입니다. 하나님, 하나님을 붙드는 저희들 되게 하여 주옵소서. 내 인생의 왕좌에 하나님 찾아오셔서 좌정하시고 말씀하시고 순종하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 염려와 걱정이 떠나가고 하나님의 꿈으로 오늘도 한 걸음 한 걸음 살아갈 수 있는 우리 다운타운 캠퍼스 모든 성도 될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님이 안 계신 분은 악한 것이라고 말씀합니다. 자기를 높이다가 망해버리고 말 것입니다. 불쌍히 여겨주시고 하나님, 우리의 주인이 하나님이신 것을 깨달아 알 때 하나님의 기쁨이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님만 바라보게 하여 주옵소서. 하나님, 우리를 유혹하는 세상의 것들에서 하나님 우리의 시선을 빼앗기지 않게 하여 주시고 하나님께
우리의 초점을 맞추고 하나님 당신을 향하여 나아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 시선 찬양하며 나아가겠습니다. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 내로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 해안땅 가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 하나님, 주님께 우리의 시선을 고정합니다. 하나님, 당신만 바라봅니다. 오늘도 우리와 함께 하시는 하나님, 나와 동행하시는 하나님, 어렵고 힘들 때에 붙들어 주시는 하나님, 나의 인생의 왕이신 당신을 찬양합니다. 당신을 예배합니다. 우리의 예배를 통하여 영광받아 주옵소서. 오늘도 주님을 예배하는 가운데 귀한 물질 드린 사랑하는 지체들이 있습니다. 그 물질이 쓰이는 곳에 하나님의 영광이 드러나게 하시고 지치고 힘든 사람들을 살려내는 물질이 되게 하시고 하나님의 나라를 세우는 거룩한 물질이 되게 하여 주옵소서. 이제는 복음이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 주신 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 하나님의 나라를 꿈꾸며 그의 나라와 의를 구하게 하시는 성령님의 동행하심이 오늘도 내 인생을 내가 핸들링할 때 하나님 그 두려움 가운데서 벗어나지 못하지만 이제는 하나님만 바라보겠습니다. 하나님이 나의 인생의 주인입니다라고 고백하며 믿음 가운데 두려움을 뛰어넘는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회들과 복음을 들어 나간 선교사님과 그 귀한 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님의 이름을 높이며 찬양합니다. 할렐루야. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네.
나의 참된 소망 걱정 불신 성령대 사랑의 주대 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 사랑해 주는 하나님께 영광 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 자리에 앉으셔서 교회 소식 나누겠습니다. 광고 전해드리도록 하겠습니다. 4월 5일 UPC와 함께하는 새벽 기도에 여러분들을 초대합니다. UPC가 한국식 새벽 기도를 하고 싶다고 하셨더라고요. 참여하실 수 있는 분은 모두 참여하셔서 예배의 자리에 함께 갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 4월 8일 부활절 전날 아델포스홀에서도 특별 새벽 예배를 갖습니다. 많은 참여 바랍니다. 조마크 선교사님 그리고 스테이시엄 선교사님과 함께하는 다운타운 캠퍼스 청년 및 부부 수련회가 있습니다. 미리 등록하시면 준비팀에게 많은 도움이 되니 최대한 빨리 신청해 주시면 감사하겠습니다. 부활주일에 세례식이 있습니다. 세례받기 원하시는 분은 신청해 주시길 바랍니다. 한 달에 한 번 함께 모여 기도하는 기도의 밤에 여러분들을 초대합니다. 공동체와 서로를 위해 또 개인 기도를 하는 시간입니다. 이번 기도회에는 특별히 학생분들이 많이 참여하실 수 있었으면 좋겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 있는 모든 의료 관계자를 초대합니다. 4월 29일 본당에서 모일 예정입니다. 신청은 폼을 통해서 문의는 이찬영 형제님에게 해주시면 되겠습니다. 특별한 만남과 교제가 있는 미랄 사랑의 교실에 여러분들을 초대합니다. 매달 첫째 주와 셋째 주 토요일에 장애를 겪고 있는 친구들과 반나절 동안 시간을 보내면서 친해지고 또 함께 교제하는 시간입니다. 많은 참여 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 진심으로 환영합니다. 처음 오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내할 한 분이 여기 앞에 나와 있습니다. 오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 저희와 함께 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 다음 주가 마지막 공동체 30일 주간인데요. 계속해서 큐티 묵상과 녹음을 각 순에서 열심히 해주시고 다음 주는 특별히 암송 이벤트로 순모임을 진행합니다. 각 순별로 뽑은 말씀들을 한 주간 암송하시고 다음 주에 암송하는 것을 촬영할 예정입니다. 암송 잘 준비해 주시길 바라며 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.